عبده ورسوله استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. دعا کے لیے آپ اٹھائیں، سب کے لیے دعا ہے. دعا لا تقربوا سبھی دعا ہے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلقین ذکر کی جاتی ہے. تلقین ذکر کیسی بنے دیکھو سب کا بنیادی مقصد آئے سانجے عزت کرنے پہلے جلایا وہاں سبھی کی معلوم ہو جائے انسان کی دل آگے پاسے حاصل طرف کتے واقع ہے. پانچ دل طرف توجہ فرمایو، مرد یا عورتوں پانچ چل طرف توجہ فرمایو، بیٹھایو بیٹھایو سداکایو بدو ہوجے یا نہ ہوجے صاف اچھے بنے کیوں توجہ میں رہے. ذکر کرے اللہ 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 اللہ. ہم سبھی کے معلوم ہوتے ہیں یہی ذکر قلبی ہے. آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ذکر قلبی ہے. زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، بے شک وہ ہم کریں. جس طرح ہم سبحان اللہ الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یہ سارے اذکار بظاہر خوراک ہم زبان سے کرتے ہیں، یہ سب زبانی ذکر ہے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے جس ذکر کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، جس ذکر کی تلقین کی جا رہی ہے، جس ذکر کو اختیار کرنے کا تاکید کیا جا رہا ہے، وہ ذکر زبانی نہیں، وہ ذکر قلبی ہے. یہ خفی ذکر ہے، یعنی چھپا ہوا. زبان سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آس پاس بیٹھے ہوئے سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ زبان سے ذکر کر رہا ہے، لیکن قلبی ذکر دل سے ہوتا ہے. یہ خفی ہے، یہ چھپا ہوا ہے. یہ ذکر کرنے والے کو اس کا علم ہوتا ہے، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس کا پتہ ہوتا ہے. اور اس ذکر کو اتنی اہمیت فضیلت واقع ہے، اس کا اجر اتنا بڑا ہے، اتنا بلند ہے کہ دیگر جتنے بھی اوراق وظائف ہیں وہ اتنی بلندی درجات تک نہیں پہنچتے جتنا یہ ذکر پہنچتا ہے. جس کا دل زندہ ہو گیا، جس کا دل جاری ہو گیا، جس کا دل ذکر میں مشغول ہو گیا تو وہ خدا کا دوست بن گیا. اور روز قیامت جب نام اعمال حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، نام اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو جو ذکر قلبی کرنے والا ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا فرشتوں سے، کرام کاتبین. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے طرف سے دو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو تمہارے نام اعمال کو، حرکات و سکنات کو نوٹ کرتے رہتے ہیں. تو وہ دفتر لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. جب ذکر والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ دفتر کرام کاتبین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمائیں گے کیا اس کے اعمال یہی ہیں جو آپ لے کر میرے سامنے پیش ہوئے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے یا رب العالمین جو ہم نے دیکھا محسوس کیا وہ سب ہم نے نوٹ کیا ہے، جتنا ہمارا علم تھا کیا جانے والا ہے کہ اللہ تو ہے. اس طرح ہم سے پوچھا جائے گا اور وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں یہی علم ہے جو دیکھا وہ ہم نے نوٹ کیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے گا کہ یہ بندہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا تھا، اس ذکر کو نہیں جانتا تھا. آپ
نہیں ڈالتے، وہ آپ کے عزت کے تحریر میں نہیں آ سکا، آپ اس کو نوٹ نہیں کر سکے، لیکن مجھے میرے پاس وہ ذکر محفوظ ہے۔ صرف یہ آواز نہیں ہے، وہ ذکر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس یاد کو اپنے دل میں اپنے رب کی کیا کرتا تھا، اپنی طرف سے اس ترازو کے پلے میں ڈال دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، ذکر والوں کی کتنی عظمت اور خصوصیت ہے۔ تو وہ عمل اتنا بھاری ہوگا کہ سارے اور جو دوسرا پلہ ہے اس سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا، اور ذکر والا وہاں سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ دوستوں یہ اتنی خاص اور خاص چیز آپ کو مل رہی ہے، لیکن ہمیں جو چیز مفت میں ملے اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا بحیثیت قوم ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو آج اس کو احساس ہے کہ ہم ان چیزوں کی قدر کرنے والے لوگ زیادہ نہیں ہوتے، لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے آگے، اگر کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، آپ کی نجات ہے۔ اور ہمارے مرشد قبلہ باقاعدہ فرماتے تھے جو ذکر قلبی کرتا ہے اس کو یہ بشارت ہو، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ساری زندگی ہم اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ جب دنیا سے روانگی ہو تو ایمان کی سلامتی سے ہو۔ تو ہمارے مرشد کامل کی یہ بشارت ہے جب موت آئے گی تو ذکر والا خاتمہ بالخیر ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ جو ذکر قلبی کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے عزت میں اضافہ ہوگا، اس کے دین میں، دنیا میں، کاروبار میں، معاملات میں برکت ہی برکت ہوگی۔ لیکن کوئی صحیح معنی ذکر کو اختیار کرنے والا ہو، آپ کو تاکید ہے کہ ذکر قلبی کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان تعلق کے ساتھ مسکان رہے، توجہ دل کی طرف رہے، اور یہ سمجھیں کہ دل کی دھڑکن جاری رہتی ہے۔ یہ ذکر اسی طرح ہمارے دل میں جاری ہے، اللہ 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 اللہ، یہ ضرب لگاتے جائے توجہ اور خیال کے ذریعے اپنے دل، انشاءاللہ یہ دل آپ کو جواب دے گا، اس میں ذکر کا اثر ظاہر ہوگا اور دل زندہ ہو جائے گا۔ اور جب ایک مرتبہ دل جاری ہو گیا پھر وہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ دل پھر ذکر کرے گا نیند میں بھی، اور مرتے وقت بھی یہ دل ذکر کرے گا۔ اس لیے اس ذکر کو کثرت سے کریں، اور اس ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جس طرح نماز کے لیے شرائط ہوتے ہیں، ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، ایسا کوئی شرط نہیں ہے۔ صبح کر سکتے ہیں، شام کو نہیں کر سکتے، کوئی شرط نہیں۔ ہر حال میں ہر وقت آپ ذکر قلبی جاری رکھیں، اس میں کوئی جھجکیں نہیں، اور اس کے ساتھ اپنے مرشد کامل کے ساتھ اپنے دل کا رابطہ مضبوط رکھیں، کیونکہ جس کو رہبر اور رہنما نہیں ملتا اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس کا کامل مرشد نہ ہو وہ شیطان کے واقعہ میں بھی آ جاتا ہے، کبھی دائیں چلے جائے گا، کبھی بائیں چلا جائے گا، کبھی کس حال میں ہوگا، کبھی کس حال میں ہوگا۔ جو مختلف لوگوں کے یہ کہ مختلف مانوں کے چوڑ کے لگی اسامہ کو زندگی گزارے تو انہیں کی زندگی ہمیشہ ڈاواں ڈول رہ دیا ہے۔ تو یکراگیر باغوگیر ایک کو پکڑنا چاہیے، لیکن مضبوطی وہ پکا ہے استقامت کے ساتھ، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن جو ایک جگہ نہیں ہوتا ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے استقامت کریں، مرشد کامل کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھیں، کیونکہ دل کا کعبہ اور قبلہ مرشد کامل کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ کے رخ کھڑے ہوتے ہیں، تب نماز ہماری ادا ہوتی ہے، اور اب یہ نماز ہماری نہیں ہوگی۔ جو شخص معرفت کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، محبت کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرفان اور خود کو پانا چاہتا ہے، اس کے دل کا رخ مرشد کی طرف سیدھا ہوتا ہے۔ یہ محبت اور صحبت اور ذکر اور نماز، ان چیزوں کو اختیار کریں۔ باقی دوستوں نے تبلیغ کی آواز سنائے،
की अलग रूहानी तक जमात नौजवान तलबा जो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनकी 20 से बढ़कर ब्रांचेज उन्होंने बताई। बेहद खुशी हुई और नशर किए गलत जैसा बताया गया कि 3-4 मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम होते हैं और वहाँ पर तंजीम के प्लेटफॉर्म से वो नौजवान अरकान और मेंबरान अपने अपने कारकर्दगी और मेहनत से लोगों को वाकिफ करते हैं और नए लोग वहाँ आते हैं, उनको तरीका नक्शबंदी अफराद बख्शे का तारुफ होता है और उनको जिक्र की बारे में बताया जाता है और वो वहाँ से बहुत कुछ तरीके की बारे में सुनकर मालूम करके वापस जाते हैं। ये बेहद खुशनसीबी की बात है और मुबारकबाद है उन दोस्तों को, मूसा साहब और जो दीगर आबाद खलफाए किराम काम करते हैं उनको इस काम को जारी रखें। एक और बड़ी मुतअस्सिर बात बताई मोहम्मद मूसा साहब ने, वो हम एक प्रोग्राम में 4-4 खलीफा मिलजुल कर प्रोग्राम करते हैं। 3-4 मुख्तलिफ खलीफाए किराम आ जाते हैं और उन इलाकों से दोस्त भी आ जाते हैं। जिस तरह आपने ये फरमान सुना है कि यदुल्लाह अलल जमात, अल्लाह का हाथ जमात पर होता है, तो इस तरह मिलजुल कर इज्तिमाई प्रोग्राम भी खुलफाए किराम मुनक्किद करें, इससे बरकत हो गया। अपना इफरादी काम भी करें लेकिन इज्तिमाई तौर पर भी इस काम को बेहतर तरीके से सरंजाम देने की कोशिश करें। तो जमात के जो अरकान मरकजी बाड़ी के हैं वो बलूचिस्तान की तरफ भी तवज्जो दें, न सिर्फ उनको तरीके के बारे में बताएं, गलत उनसे गुजारिश है तो नौजवानों की रहनुमाई करें। स्कूल मुकम्मल करने के बाद कॉलेज में कैसे अपनी तैलीम आगे जारी रख सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कैसे अपनी तैलीम जारी रख सकते हैं और फिर अगले अमली मैदान में कहाँ कहाँ उनके लिए मौके हैं। जिस तरह आज ही में पढ़ रहा था बेशुमार स्कॉलरशिप दुनिया से मिलती है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी से मिलती है, तो वहाँ हमारे नौजवान बैरून मुल्क जाकर बेहतरीन तैलीमी इदारों में उलूम हासिल कर सकते हैं। आपने तो सुना है कि हुजूर ने फरमाया कि इल्म को हासिल करो, तलाश करो, पिंगड़ों से लेकर कब्र तक, यानी किसी उम्र की कैद नहीं लगा। तो इन नौजवानों को रहनुमाई भी दें, उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करें ताकि नौजवान हमारे अपनी अमली जिंदगी में कामयाब हो। हुनर की बात की जाती है कि हमारे स्कूल कॉलेज के तलबा हुनर की जरूर सीखें ताकि वो खुद कफील हो सके। बेरून ममालिक को आपको पता है कि 18 साल तक माँ बाप अपने औलाद का ख्याल रखते हैं ज्यादातर, उसके बाद वो उनको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ती है। ऐसे बच्चे बच्चियां वहाँ बेरून मुल्क जो 3-3 जगहों पर मुलाजमत भी करते हैं और साथ में तैलीम भी हासिल करते हैं। तो नौजवान मेहनत करने से न घबराएं, पसीना बहाने से न घबराएं। इस उम्र के हिस्से में आप मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे तो आगे आपके लिए आसानियां होंगी। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। तो नौजवान आगे बढ़े अपनी तैलीम के मैदान में, अपने हुनरमंदी सीखने के मैदान में और फिर आगे बढ़कर इस कौम की, इस मुल्क की क़यादत के लिए ही नौजवान आगे आएंगे जो बेहतर इस मुल्क को बेहतर अतराफ की तरफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मोहम्मद मूसा साहब ये भी सुनाए अवारान तक वो बात जाते हैं जहाँ पे आप अमीर साहब के का उन्होंने खड़ा किया, वहाँ भी माशाअल्लाह जब जिक्र का पैगाम पहुँच चुका है, वहाँ भी महफिलें होती हैं। हमारी दुआएं अवारान के दोस्तों को लिए कि वो खुशहाल हो, आबाद हो और हमारे सलाम भी उन तक पहुँचाएँ, हमारे नेक तमन्नाएं दुआएं उन तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला उनको जिक्र में और तरीका आलिया पर इस्तिकामत दे। शमसदीन साहब ने अपना आवाज सुनाया जो मुख्तलिफ इलाकों में गए और वहां जाकर उते बनी उन दोस्तों साथ कुरान दोस्तों से मुलाकात हो गया पे तमाम बेहतरीन गाना है दोस्तों और यादानी सिटी गा के भाई ने इखलास में वो सामने इस्लाम के अल्हम्दुलिल्लाह या हुजूर अलैहिस्सलाम जन जनाब के गानों के सुन के हुआ है भाई पैदा करने जो इखलास इंतशार पैदा थे
पर अहिड़ी सूरत पैदा थी वञे त चइनि जॻहियुनि खे बि आहे इस्लाह जो रस्तो कढो, फसाद खां, जहिड़नि खां, लड़ाई खां परे रहो। अल्लाह ताला के फिक्र पसंद कोन्हे, अल्लाह ताला के फिक्र पसंद आहे, मगर फितने के बारे में कुरान मजीद चवे तो कि तमाम वॾो गुनाह। तो ए फकीरों, ए ज़िक्र वारों, ए नौजवानों, फिक्र अंगेज़ी खां परे रहो, फिक्रो न पैदा कयो, हमेशा मुशावरत सां हलो। अवां जो असांजो मिसाल ईअं आहे त असां महाजन आहियूं। उठ हूंदो आहे हिकिड़ो महाजन, उठ हूंदो आहे हिकिड़ो वाइड़ो उठ हूंदो आहे, हुनखे महार हूंदी कान्हे। उहो वाइड़ो उठ गुज़रे पियो, जिते मुंहं ते सोने हलियो पियो, उनखे को पतो न हूंदो, कॾहिं जग में ॻाए पियो, कॾहिं कोख में ॻाए पियो, कॾहिं कंहिंजे घर में ॻाए पियो। असां जेके तरीक़त सां वाबस्ता आहियूं, असां महाजन आहियूं ऐं महार असांजी जुड़ियल आहे। शुत्रबान आहिनि असांजा, असांजा मुर्शिद आहिनि, महार उन्हनि जे हथ में। फ़कीरो इहे महार वारे सूरत खे बरक़रार रखो। जे महार को चिनाए थो वञे त उन काफ़िले जो नुक़सान कोन कंदो, उल्टा जो नुक़सान कंदो। हिन में आजिज़ खे का लालच कान्हे का, न वरी असांजे मुर्शिदनि खे एॾो को फिक्र आहे त हिते हज़ारे माण्हू अचनि, लखे माण्हू अचनि, बुराई हुजनि पर मोहबत वारा हुजनि, सच्चा हुजनि, सिद्क़ वारा हुजनि, इस्तिक़ामत वारा हुजनि। पुराने मजीद में ख़ुद अल्लाह ताला फरमायो आहे त केतिरनि मौक़नि ते नंढड़ी जमात घणी तइदाद वारी जमात खे ग़ालिब थी वई। सबक़ अहमद मिसाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम प्यारी ज़िंदगी जो आहे। जंग बदर जे मौक़े ते सहाबा तादाद में थोरा हुआ, मुशरिकीन मक्का जेके काहे आया उहे घणा हुआ, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी मइयत में उन्हनि जे मथां उहे ग़ालिब अची विया। सो तव्हां कॾहिं बि असांजो महसूसु न कयो जो असां फलाणा जेके हेॾा एतिरा थी विया या उहो एतिरा थी विया। तव्हां पंहिंजे अंदरि नज़्म ज़ब्त क़ाइमु तरीक़े आहे, कलिमात वाज़िह आहे, बिल्कुलु वाज़िह आहे, अॼु जी ॻाल्हि आहे, ये तरीक़ा आहे अॼु जी ॻाल्हि आहे। सुरासी रहमतुल्लाह अलैहि, मिठासी रहमतुल्लाह अलैहि अलॻि अॻिते हलंदा हुआ। तव्हांखे पूरो शजरो मिलंदो, उन्हनि जे हालात ज़िंदगी मिलंदा। तो ये अॼु जी ॻाल्हि कान्हे का, या 10 साल कोई ॻाल्हि कोन्हे या 20 साल कोई ॻाल्हि कोन्हे। ये सिलसिलो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जे ज़रिए पहुचे। सो खबरदार थियो, मर्द मैदान पढ़ी रहो ऐं कॾहिं बि हिते होॾे ॾिसण जे बजाय तव्हां तइलीमात खे अमल कयो, ज़िक्र कयो, मुराक़बो कयो, नमाज़ जी पाबंदी कयो, मुर्शिद सां राबितो कबी रखो। जिन दोस्तनि खे शजरा जे यादि कोन्हे को, उहे दोस्त शजरा जे यादि कनि ऐं इंशाअल्लाह गुफ़्तगू थींदी रहंदी। अवां जो अचण लाइ क़बूल करे, अवां जो नेक तमन्नाऊं, नेक इरादा अल्लाह ताला पूरा फरमाए, कामयाब आसानी अता करे। ऐं जो आख़िरी ताक़ीदी ॻाल्हि अर्ज़ कजे थी त जहालत सभ खां वॾी नुक़सान पहुचाईंदड़ शइ आहे। जहालत जाहिल माण्हू ख़ुदा खे बि नथो सुञाणे सघे। इन करे असांखे घुरिजे हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी पैरवी पाण इल्म वारनि सां मोहबत कंदा वञनि। ऐं अल्लाह ताला फरमाए थो त हू जो अगरि ख़ौफ़ ऐं ख़शियत सही कंहिंजी दिलि में आहे उहे इल्म वारा पंहिंजी औलाद खे इल्म सां खुशनास करायो, पंहिंजे पुट ऐं न्याणियुनि खे क़ुरान मजीद पढ़ायो। भलो त इहा आहे त अबू अमा पाण पढ़ायो क़ुरान मजीद, भली ॻाल्हि आहे, पाण पढ़ायो। जॾहिं उहो क़ुरान मजीद पढ़नि उन्हनि खे ज़रूरी तइलीम ॾी नथी पियो, उन खां पोइ स्कूल में वेंदो, उन खां पोइ कॉलेज में ऐं यूनिवर्सिटी में असांखे तइलीम याफ़्ता नस्ल खपे। या मुंहिंजी अवां गुज़ारिश हिते दोस्त मुंहिंजा टे पुट वञायूं हुयूं, मुंहिंजा पुट ही पिया पढ़नि, मुंहिंजो ॿियो पुट नंबर ही पढ़े पियो, ॿियो ही पढ़े पियो, मुंहिंजी न्याणी ही पढ़े पई, मुंहिंजी ॿी न्याणी ही पढ़े पई। त ॿुधी बेहद मुसरत ऐं ख़ुशी ऐं फ़ख़्रु महसूसु थींदो आहे। इल्मु वाजिब ऐं फ़र्ज़ आहे, मर्द मुस्लमान ते बि ऐं औरत मुस्लमान ते पंहिंजी औलाद खे तइलीम सां खुशनास कराए। हाणे ऐं उन सां गॾु अवां गुज़ारिश आहे जिन असां मथां कंहिंखे बि गुटको, पान, मेथुड़ी, नशे पते जी कंहिंखे बि मर्द या औरत
कंहिंखे बि आदत आहे ख़ुदा जे वास्ते घटि वधि अर्ज़ था कयूं हिनखे ख़तमु कयो। बिल्कुलु केरु बि फ़क़ीर जेको असां जमायत मुस्लिम जमायत सां वाबस्ता आहे हुनखे नथो सूहे जो पंहिंजा दंद ऐं वात खे गलीज़ बनाए ख़राब शयुनि सां नशे पते खां परे रहो, ज़िक्र कयो, इलाही मोटा ढंग करा इस्तेमालु कयो, इंशाअल्लाह यादि लिखी रहंदी ऐं थोरी देरि खां मुराक़बो था कयो। Quran huzur sakhainya di awal.
हवाई कहीं बेकारी गुनहगारी शर्मसारी रल मिलते गुलकारी टोनी से मोहन नदी मुरसल लगाते थे मलाइक किताबें बचन नफ्स शैतान का सोयरो लघु पीर की जय अकामल जली लघु पीर की जय अकामल जली असाजो तेरा बंदा कामिल करी यारो नबी जो दिल कर तेरी